With a strong academic and industrial background, he has over 17 plus of year experience in electronics, VLSI, embedded systems, robotics, and automation systems. Throughout his career, he has guided the establishment of 17 startups, mentored over 40 innovative ideas, managed funded projects worth 4.5 crores, and authored 45 reputed scientific publications in international journals. A passionate researcher for interdisciplinary research, Dr. Amarnath has consistently bridged academia, industry, and innovation to empower students and professionals alike. I invite our research person, Dr. G. Amarnath Sir, General Manager, Semicon Techno Labs, Hyderabad, to deliver a topic on interdisciplinary research, Antara Shakala Parishodhan. Please welcome sir. Good afternoon. Good afternoon. After lunch session. This time everyone? Hopefully it's fine for everyone. Great. Okay. So how many are from final year here? Final years. 6 third years? Super. Okay. Remaining all are second years. Yeah, fun. And this session is related to combination of whatever the things you are think before joining into the BTech. So first I want to ask on a few questions like why you have joined in the BTech? No reason? Might be if you are with no reason, and if you are with parents' force, and if you are with friends' motivation, friends have joined in the BTech, so you people have joined in the BTech. Okay, fortunately or unfortunately, you have joined in the BTech. So now you people are in the second year, third year, and final year. Means first year completed, so might be some thinking. Some pathways comes into your mind. What you want to become after engineering? Fortunately or unfortunately, you have joined in the BTech. But after BTech, what you want to do? Where you want to be? This one also no idea? At least 5 years? Maybe you are in 7th semester. Okay. So also no idea? Don't worry. Even colleges, also it's an autonomous college. Your college will provide many pathways. But the thing is required, how much you are contributing for yourself. Here, the multidisciplinary research. Multidisciplinary research requires the contribution of yourself. How much you are contributing for your growth, your career. How many are spending the time at least less than 3 hours of screen time? Anyone is there here? Less than 3 hours of screen time. Whether it is your mobile phone, laptop, computer, whatever it is. Even TV. Less than 3 hours? No one? 5 hours? Per day? Per day less than 5 hours? Wow, great. Super. Okay. See, now think yourself. You are
more than 5 hours of time spending for your screen, spending for your unnecessary wasting of time, you are spending more than 5 hours of time per day. Is it right or not? Will you accept yourself? Okay, might be all this my session like I want to interact with you more. Okay. So means you are spending more than 5 hours per day. Okay. On for the mobile phones or social media activities purpose, you are spending more than 5 hours. And how much time you are spending for your classwork? I'm not asking for the study, classwork. Classwork and lab observations, record and everything. Your college starts at 9:30, ends at 4. Means it's almost 7 hours. 7 hours. In that 7 hours, lunchtime 1 hour, 6 hours. In that 6 hours, how much time you are listening the classes? If it is a 1 hour class, will you listen 1 hour? Frankly, no. Right? So that is also around some even 6 hours per hour. It is half an hour if you are considering. It's become 3 hours. 3 hours. That is also not valuable time you are spending, but you are spending more than 5 hours of time for your social media activities. Okay, that is also not a problem. Even few members in my career, some of the students are spending their screen time is almost 12 hours per day. 12 hours per day. What they will do? They are from BTech background with the multidisciplinary CSE people, ECE people, EEE people, all are there. They are spending their time for screen, for their laptop purpose, more than 12 hours per day. Now they are earning 100 crores per annum. Their turnover 100 crores per annum. You can spend time on the screen, but how you are effectively utilizing that time? So here in multidisciplinary with earlier students, there are group of people. In that group, one person is from CSE to develop the website. Even ECE also is there to develop the website. Okay. And one person is good at talking. And he can convince the people. And another person is good at managing and good at finance things. So these three people combinedly started a company. And their turnover, I said 100 crores per annum. And for them, initially they got the funding opportunity from different sources. You know venture capitalists? They will take our whatever the ideas are there. Okay. Have anyone attended Smart India Hackathon? Right? Pioneer people. These people have attended Smart India Hackathon or anywhere have you presented your ideas? Anywhere? Any pitching stages? Yes? Okay. Only one or two are responding. So now in your second year, let's take some example from second year itself. In the second year, we are having some like EDC. Subject is there? Yes. In your first year or second year, EDC is covered. Electronic devices and circuits. In that EDC subject, in the last unit, special purpose devices is there, right? Can anyone say what are the special purpose devices?
in the last sem only for second years. Special purpose devices other than PN junction diode and BJT JFET. Tunnel diode, Schottky diode, yeah. Okay, good. So these type of diode and LED. What is the full form of LED? That is also one type of the diode, LED. And we have studied about LED and PN junction diode. Same both are diodes, but how light is emitting and where we are using that light. Suppose now we are using this one. Here we are observing some red color light. This is also an LED. LED for this purpose we are using. Even that our screen also is there. LED screen is there. LED. So how that light is come? Electrical energy converted into light because of the electrons movement, okay, and some concept fast moving. That concept we have studied. So there one term comes here, electrical energy. So as we are the electronics and communication engineers, again it is introduced the electrical concept. Now the TV or this pointer will run, or this mic will run with the supply of electricity. Without electricity, without charge, it will not run. Even how much processors we are preparing, how many controllers, what are the controllers we have prepared, for everything there is in a small, at least for this one 1.5 volts of the charge is required. For anything, the electricity is required. Again it is introduced the electric concept. And the TV, it's run with the processor. Suppose I am changing here, that slides are moving. These slides can move. How it is happening? Now here the camera is fixed. It's running that video mode. Just with one button, it's continuously running. How these things are happening? Everyone is using mobile phone, right? So suppose you are opening one application like Instagram. When you are touching the screen, when you are moving, the next real video will come. Yes? How it is happening? Huh? Sensors, that is touchscreen sensor. Okay. Even if you are putting in the vibration mode, that will vibrate. How it is happening? That is also one vibrator we can use. And how we are giving the commands? That commands, it may be we can use the microcontroller programming language, or we can use Python also nowadays in all the applications, all the processors now AI processors. Is anyone having that AI processor mobile phone? Use Samsung, Apple. See, nowadays whatever the Xenon processor are there, that inbuilt it is having the AI features. With that AI feature, that comes from the now one processor if you want to develop. So who are the people are required to develop a one processor? Processor or controller. Even when you are purchasing your mobile phone, what are the features you will look for? First thing, camera. Camera. First camera. Okay. You have to continue in 10 points. First shop ke lagana okati selfie itla తీసుకుంటారు. అంతేనా? ఫోటో క్లారిటీ ఉందా లేదా? మళ్ళీ ఇట్లా జూమ్ చేసి చూస్తారు ఇక్కడ బ్యాక్ కెమెరా బాగా పనిచేస్తుందా లేదా? అవునా? బ్యాక్ కెమెరా అంటారు, ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీ వస్తుందా లేదా చూస్తారు. అంతేనా? So how camera clarity is increasing? Camera one feature. Next. Storage, that is external storage or internal storage? Both.
Okay, now all will come with the internal storage. RAM or ROM. Okay, RAM speed, how much it is? It will be 12 GB or 16 GB, 4 GB. Okay, so now RAM, battery backup. What else? Charging. లేకపోతే మనకు ఫ్రీ ఫైర్ పనిచేస్తారా లేదా? 12 GB ర్యామ్ ఉంటే మనకు ఫ్రీ ఫైర్ మంచిగా ఆడడానికి వస్తుంది. అంతేనా? ఎంతమంది ఆడతారు ఫ్రీ ఫైర్ ఇక్కడ? నేను కూడా చేయలేకున్నా. సరే. So now when we are purchasing the mobile phone, for simple mobile phone, every day when we wake up, first thing we can see our mobile phone. So our day is starting with mobile phone, even while ending also it ending with mobile phone. Yes or no? Yes. So to repair one mobile phone, who are the people are required now? First thing, main thing is the processor. Without processor, that mobile phone will not run. Processor. So for the processor purpose, we need electronics engineers like you. Next, battery comes to electrical people. That phone design comes to civil engineering. Civil people, they can design CAD, civil or mechanical people. CAD design civil company. Even 3D models, now 3D printers, they are using the 3D models or mechanical or civil engineers. They will give the graph, complete structure of the mobile phone. And for the software development purpose, application, if it is the Android or iPhone or BlackBerry, whatever it may be. So for that purpose, the software engineers are required. So by combining all the fields, we are designing a one model. Now that model will work properly if you are designing. For that, again test engineers are required. That is software test engineers or electronic test engineers or mechanical test engineers in all domains. Next, that mobile phone is ready. How it will reach to customers? One manufacturing company is required. After the manufacturing, the sales team is required. After the sales team, the shops are required. See, again at the end, you need money. For that, you have to do job. Then only you can purchase the mobile phone. See, how many things are included for a one mobile phone? How many people are included here? So by combining all these things, like here, when you are doing anything, any research, now we cannot say what research at this level. Exploration, we can say exploration. See, simple diode concept we have studied. From the diode concept, now different types of the LEDs. One LED, TV is another LED, your lights are another LED, even projector or something. Different types of the LEDs are there, and how light color is changing, that you need to explore. Or you are designing a one circuit, that amplifier circuit you are designing. Any amplifier, op-amp you have studied, or else any simple CE amplifier might be everyone have studied. CE amplifier. By CE amplifier, we can say we can draw large amount of the currents. Right? Large amount of the currents by using the CE amplifier. And also that CE amplifier having the high input impedance, low output impedance, which are required for the amplifiers, any amplifiers. Now we know that simple concept, why can't we design other amplifiers? Like for the mobile phone towers, we are receiving the signals from cell phone towers. That tower, now in your area, the mobile signal is good. Some areas that mobile signal is not good.
why can't we increase the strength? What are the possibilities of it? We can increase when we work in that company. We can involve when we are involved. But what are the things are required to increase the bandwidth level? How bandwidth will increase? Using this same CA amplifier concept, why? What are the things we can include to increase that bandwidth level? Bandwidth ఎలా calculate చేస్తాము? Bandwidth ఎలా చేస్తాము? Higher cutoff frequency minus lower cutoff frequency. అంతేనా? At minus 3 dB level calculate చేస్తాం. మరి అది క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఫార్ములా మనకు ఐడియా ఉంది. మళ్ళీ అలాంటప్పుడు ఇంకొక యాంప్లిఫైర్ ఎందుకు డిజైన్ చేయాలి? సో వై ఎందుకు మనం మల్టీ డిసిప్లినరీ రీసెర్చ్కి వెళ్ళాలి? ఇప్పుడు యాంప్లిఫైర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఒక యాంప్లిఫైర్ కావాలి అని అంటే మళ్ళీ దానికి మన మెయిన్ దీస్ టూ కోర్ బ్రాంచెస్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ బోత్ సేమ్ డిపార్ట్మెంట్స్. ది కాంబినేషన్ ఇంకోటి మనం అంతా ఈసీ అని అనుకుంటాం కానీ ఇనిషియల్గా ఈసీ బ్రాంచ్ లేదు. మీరు ఎక్కడైనా ఐఐటీస్లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ఐఐటీస్లో ఉన్నారా? ఐఐటీస్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ ది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్. అందులోనే స్పెషలైజేషన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటుంది. ఈవెన్ కొన్ని ఏఐఎంఎల్ అవి కూడా మనకి ఎలక్ట్రికల్ లోనే ఉంటాయి. ఎలక్ట్రికల్ కాన్సెప్ట్ నుండి మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చింది. సో నౌ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ సేమ్ ఎట్ సింగిల్ ప్లేస్. By using this combination, if you are combining this like AI algorithms, ML techniques, if you are including in our processor, that processors are becoming more expensive, are more workable nowadays. That processor. So to develop that, the multidisciplinary researches are required. So for that one, now many opportunities are there. So for that, we can take the example like we are having some placement and training here in your college. What are the courses they are teaching in the placement training? Aptitude, Java, C++, Python. ఇవే కోర్సెస్ కదా. ఈ కోర్సెస్ ఆల్రెడీ మీకు కరికులంలో ఉన్నాయా? మీ సిలబస్లో ఉన్నట్టాయి కదా. ఆల్రెడీ సిలబస్లో ఉన్నాయి. మళ్ళీ అక్కడ సెపరేట్గా నేర్పిస్తున్నారు. అవునా? సెపరేట్గా మళ్ళీ అదే నేర్పిస్తున్నారు. మరి మీరు ఈజీ కదా, మరి జావా పైథాన్ అవన్నీ గురించి నేర్చుకుంటున్నారు. మీకు ఇక్కడ జావా పైథాన్ ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ మెంట్ టు గెట్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. ఇప్పుడు ఈసీ మీరు ఫైనల్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్న వాళ్ళు మీకు ఎంతమందికి మనకి డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్ కోర్స్ అయింది? డిఎస్డి డిజిటల్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఆర్ డిఎల్ డిజిటల్ సబ్జెక్ట్. అందులో మీకు లాజిక్ గేట్స్ ఉన్నాయా? ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయా? ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? స్టోరేజ్ అంతేనా? స్టోరేజ్ లాగ్స్ అయినా స్టోరేజ్ కదా. ఎగ్జాంపుల్ డి లాగ్స్, డి ఫ్లిప్ అంటే ఇప్పుడు స్టోరేజ్ అంటున్నాము. ఇప్పుడు మన ర్యామ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ర్యామ్ కాన్సెప్ట్ ఇందాక ఫస్ట్ మాకు స్టోరేజే కావాలన్నారు కదా. ర్యామ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? స్టోరేజ్ అయినా అది కూడా అంటే ర్యామ్ లో మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ యూజ్ చేయొచ్చా? అది కూడా స్టోరేజ్ ఎలిమెంటే కదా. అంటే ఒక ర్యామ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే మనకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి కదా. ఒరిజినల్ గా కూడా మనం ర్యామ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే మనకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి. సో హౌ వీ కెన్ డిజైన్ దట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్? సేమ్ ఇంకోటి కూడా వాట్ ఈస్ మూరెస్ లా? మూర్స్ లా అంటాం కదా. మూరెస్ లా, మూర్స్ లా ఉందా? విఎల్ఎస్ఐ సబ్జెక్ట్ అయిందా? ఉందా మూర్స్ లా? ఏంటది?
number of transistors are doubled every year or every half year. In a small chip, we can accommodate lakhs, crores of transistors. Millions of transistors we are accommodating. మీ ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారా ట్రాన్సిస్టర్ తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారా? బీజేటీ కానీ జేపీఎట్ కానీ లేకపోతే యాంప్లిఫైర్స్ కానీ చేసి ఉంటారు కదా. ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ ఎంత ఉంది? BC107 తీసుకోండి. దానికి ఒక 3 టెర్మినల్స్ తోటి ఒకటి అయితే ఆడుతున్నారు కదా, మీరు చూడు ఎరగొట్టుంటారు కదా, చేసినారా? మీరు ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారా చెప్తలేరా? సో హౌ ఎప్పుడైనా డౌట్ తీసుకున్నారా? ఇన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ మనం ఎలా అకామిడేట్ చేస్తాం చిన్న ఐసీలో? సో that logical functionality we can include in the IC. That logical functionality we can write using our Python script also. Using Python script also we can write logical functionality of our IC. So now can you say this Python is useful for ECE also? So whatever the scripting languages are there, even Java also we can use to script our IC functionality. So these things, if you are doing anything like just మీరు ఎలా అంటే మీరు కాలేజ్కి వచ్చామా, ఇంటర్నల్స్ వస్తున్నాయి, మార్క్స్ వస్తున్నాయి, సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాం, మార్క్స్ వస్తాయి, ఆ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయిపోయినాం, అయిపోయింది అనేది కాకుండా ఎనీహౌ ఆటోనమస్ కాలేజ్ మీ రూల్స్ మీకు ఉంటాయి. మీరు పాస్ అయినా పాస్ అవ్వకపోయినా మళ్ళీ ఏదో 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత అయినా పాస్ అవుతారు కదా, డిగ్రీ అయితే తెచ్చుకుంటారు. బట్ దాని తర్వాత ఏం చేస్తారు? జాబ్ల కోసం ఎదుర్కొంటారా? బయట ఉన్న జాబ్లే ఇప్పుడు అన్ని చదువుతున్నాయి. రీసెంట్గా TCS 10% అంటే అందులోనే 20,000 30,000 మెంబర్స్ ని రిమూవ్ చేశారు. చాలా కంపెనీస్ లో కూడా లే ఆఫ్స్ ఉన్నాయి. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం జాబ్ ఎత్తుకుందామా? There is a field here that is own entrepreneurship. For that entrepreneurship or any research oriented, after completion of your BTech, you may go for the jobs or higher education or research side also or any entrepreneurship also. There are many opportunities are there. That opportunities will come if you are in a multidisciplinary. So like మీరు సపోజ్ కాలేజ్కి వస్తున్నారు, what are the problems you are facing? Traveling, ఫ్యాకల్టీయా? ఎందుకు గేట్ కార్డ్ ఆపేస్తారా? ఐడి కార్డ్ లేకపోతే ఆపేస్తారు లేదా? ఎందుకు ఆపేస్తారు? ఐడి కార్డ్ మర్చిపోతారు. మరి మర్చిపోవడం తప్పే కదా. కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఐడి కార్డ్ ఉండాలి కదా, అది ఉన్నదే మనం వేసుకోవడానికి. మన వల్లనే ఐడి కార్డ్కి అర్థం రావాలి. కొంతమంది ఇట్లా పెట్టుకుంటారు కదా, ఏది ఇక్కడ పాకెట్ లో పెట్టుకొని అది ట్యాగ్ కింద జారేటట్టుగా, ఏది ఇట్లా తాడు కట్టుకున్నట్టు స్టైల్ గా మళ్ళా కట్టలు పడతారు కదా బాగా. ఓకే, ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒకటి చెప్పారు, బయోమెట్రిక్, క్యాంటీన్. ఓకే, yes, food, canteen, biometrics, your faculty ID card, ఇంకా labs, lab లో ప్రాబ్లమా? ఓకే, ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ మీరే ఎందుకు సాల్వ్ చేయలేరు? ఐడి కార్డ్ అంటున్నారు,
ఐడి కార్డ్ అనేది ఒకటి వేసుకోకపోతే తిడతారని ఉంది. ఐడి కార్డ్ లేకుండా వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్? ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి ఐడి కార్డ్ లేకుండా? సరే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఐడి కార్డ్ లేకుండా ఆల్టర్నేటివ్స్ అని అడిగినందుకు యు ఆర్ థింకింగ్ వాట్ ఆర్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్? అసలు ఐడి కార్డ్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి? టు ఐడెంటిఫై ది పర్సన్, అంతేనా? ఒక కాజ్ అనేది మనకు ఒక రూట్ కాజ్ వస్తుంది చూడండి. ఐడి కార్డ్ వల్ల టు ఐడెంటిఫై ది పర్సన్, అంతేనా? మరి ఐడెంటిఫై ది పర్సన్ అనడానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏముంటాయి? సపోజ్ మీరు అక్కడ కాలేజ్ గేట్ దగ్గర మీరు ఒకటి సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ పెట్టారు. వెన్ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్ యువర్ ఫేస్, ఫేస్ అంటే మళ్ళీ ఒక వేరే వాళ్ళు కూడా మాస్క్ వేసుకొని వచ్చి రికగ్నైజ్ చేస్తారా? ఐరిస్ పెట్టుకుంటాం అంటారు. లేదు, మన ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫేస్ రికగ్నిషన్, ఐరిస్ రికగ్నిషన్. సో ఆ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ మీరు గేట్ దగ్గర పెట్టండి. మీరు ఎవరైతే ఎంటర్ అవుతున్నారో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ ఎనేబుల్ ది గేట్, ఫర్ అదర్స్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ మార్క్ ద candidate and that information can be passed to the concerned person. ఆ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసి అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే హైదరాబాద్ లో మనకు ఎన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి? ఆల్మోస్ట్ మన తెలంగాణలో 140-160 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. అన్ని కాలేజెస్ కి అయితే ఐడి కార్డ్ అనేది రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇంతమందికి ఇన్ని కాలేజెస్ కి అవసరం ఉంటుంది ఐడి కార్డ్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం. అంటే మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ కి అయితే సొల్యూషన్ ఇస్తారు కదా, ఆ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయడానికి సపోజ్ మీకు ఒక 1 lakh ఖర్చు అవుతుంది. ఆ 1 lakh దాన్ని మీరు ఒక 1,50,000 2 lakhs కి మీరు మళ్ళీ అది సేల్ చేయడంతోనే ఆగిపోతుందా? మళ్ళీ దానికి మెయింటెనెన్స్ ఉంటుందా? టైమ్లీ మెయింటెనెన్స్ కావాలి. మళ్ళీ టైమ్లీ మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి మీ దగ్గర మీరు ఎంప్లాయీస్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా. మీరు ఎంప్లాయీస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు, వాటి మెయింటెనెన్స్ చూపిస్తారు, దానివల్ల మీకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. ఒక డివైస్ ప్రిపేర్ చేసినందుకు దానికి మీకు రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఒక ఐడియా పైన వర్క్ చేస్తే అంటే అక్కడ మీరే ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవుతున్నారా? మళ్ళీ అందులో ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ వస్తుంది ఆ ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయడానికి ఎలాంటి ఇంజనీర్స్ మీకు అవసరం ఉన్నారు? మీరు అన్నట్టుగా బేస్ రికగ్నిషన్ ఒక ఇమేజ్ ప్రాసెసర్ ఇంజనీర్ కావాలి డెవలప్ చేయడానికి. మళ్ళీ ఐరిస్ అంటున్నారు, లేదు దాన్ని ఆధార్తో లింక్ చేస్తారా? మళ్ళీ అప్పుడు మనకు గవర్నమెంట్ అప్రూవల్స్ కావాలి. మళ్ళీ ఆ డివైస్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయడానికి దానికి ఒక డిజైనర్ కావాలి. మీ దగ్గర ఒక నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకోండి, ఆ నాలెడ్జ్ మీదనే మీరు ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ అవ్వగలుగుతారు. సో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇందాక మీకు ఒక డివైస్ చేయడానికి ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ కన్సిడర్డ్ దట్ ఈస్ 1 lakh ఇస్ రిక్వైర్డ్. మీ దగ్గర 1 lakh లేవు, బట్ అది ఎక్కడి నుండి రావాలి? ఎవరైనా ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ నుండి మనీ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా? డొనేషన్స్ ఇందాక ఇక్కడ మీ కాలేజ్ లో వినాయక చవితి పెడుతున్నట్టున్నారు కదా, ఆగమనని అన్ని డేట్స్ పెట్టారు కదా, సూపర్. అంటే మామూలుగా బయటనే చేస్తారు, కాలేజెస్ లో ఇలాంటివి చేయరు, మీ కాలేజ్ లో చేస్తున్నారు. అంటే దానికి చందాలు వసూలు చేసినప్పుడు బయట నుండి ఎక్స్టర్నల్ వస్తాయా? చందాలు అలాంటివి కాకుండా ప్రొఫెషనల్ గా మీ లైఫ్ అది చేస్తే మీ లైఫ్ లో మీరు సెట్ అవుతారు. ఎవరైనా ఇప్పుడు మీకు అందరికీ స్కాలర్షిప్ వస్తుందా? ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అయితే వస్తుంది కదా. కన్వీనర్ కోటాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఉంది, 35,000 వస్తుందా? అవునా? దట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ఎర్నింగ్ ది మనీ. ఆల్రెడీ మీకు తెలియకుండా మీరే ఒక 35,000 ఎర్న్ చేస్తున్నారు పర్ యానం, అవునా కదా?
Government is spending the money to create the future engineers. Already మీరు 35,000 per annum ఎర్న్ చేస్తున్నారు. సేమ్ టైం మీ దగ్గర ఒక ఐడియా తీసుకొని రండి. నా దగ్గర వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులు ఉన్నారు. ఇందాక నా ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పారు 17 స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయి. 17 స్టార్ట్అప్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో రన్ అవుతున్నారు. The least turnover is the 46 lakhs per annum. The least turnover in the 17 startups. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ జాబ్ చేశారనుకోండి, మీ కాలేజ్ లో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అంటే 30 ఆన్ అన్ యావరేజ్ గా ఇప్పుడు వచ్చేది అన్ని ఒక 4.5 lakhs వరకు ఉంటుంది. యావరేజ్ గా తీసుకున్నా కూడా ఇంకా ఈ ఇయర్ కి 3.5 వరకు కూడా అయింది. అంటే ఈ కాలేజ్ కాదు, అన్ని కాలేజెస్ కలిపి చెప్తున్నాను. యావరేజ్ గా 3.5. మీరు పే చేసే కాలేజ్ ఫీజు ఎంత? మీ కాలేజ్ ఫీజు 1 lakh. అంటే 4 years కి 4 lakhs. మళ్ళీ దానికి జేఎన్టీ ఫీజు అని, ఎంబీఏ ఫీజు అని అదొక 15-20,000 ఉంటుంది. అంటే అది కూడా కలిపి ఒక 70-80,000 అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ కాలేజ్ కి పే చేసేది 5 lakhs అవుతుంది. అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జామ్ ఫీజు కూడా. అవునా? 5 lakhs అవుతుంది. మళ్ళీ మీకు అడిషనల్ గా మళ్ళీ ఇయర్కి ఒక ఎక్స్ట్రా 1 lakh అంతేనా హాస్టల్లో ఉండే వాళ్ళకి. అంటే ఓవరాల్ గా 9 to 10 lakhs అవుతుందా? 9 to 10 lakhs ఫర్ 4 years. అవునా? అదే 10 లక్షలు మనం ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చుకుంటే థింక్ రియాలిటీ. అదే 10 లక్షలు మనం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకో, బయట ఆడ మెత్తిల షాపులలో ఇస్తుంటే డైలీ 5-10% ఉంటుంది. అంటే ఆ 10 లక్షలు బయట మెత్తికించుకుంటే మనకి మంత్లీ ఎంత వస్తుంది? ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఒక 20 to 30,000 వస్తుందా? ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ 20 to 30,000 వస్తుంది. ఇక్కడ 3 lakhs ప్యాకేజ్ పెట్టుకుంటే మీకు మంత్ ఎంత? మంత్కి ఎంత? ఇన్ బిట్వీన్ 15 to 20,000. అదే 10 లక్షలు మీరు తీసుకుంటే మనకే 30,000 వస్తుంది కదా. మళ్ళీ అదే సేమ్ టైంలో వేరే పని కూడా చేసుకోవచ్చు కదా. సో నౌ థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ వేర్ యూ వాంట్ టు బి. అంటే నా ఇంటెన్షన్ మితికించుకోమని కాదు. హౌ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ టైం. హౌ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ టైం టు ఎర్న్ ది మనీ. జాబ్ ఎందుకు చేస్తాం? ప్రొఫెషనల్ ఉండడానికేనా? ఒక ల్యాబ్ డ్రైవ్ ఉండాలి, మంచి ఇల్లు ఉండాలి, కార్ ఉండాలి, అన్ని మంచి ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎందుకు? మంచి జాబ్ చేస్తే మంచి ప్యాకేజ్ వచ్చినప్పుడు అవన్నీ చేయగలరు. మరి మంచి ప్యాకేజ్ కావాలంటే మన దగ్గర ఏమున్నాయి? మన దగ్గర ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయి? ఏమున్నాయంటే కొంతమంది చెప్పవచ్చు, అక్కడ పడుకుంటాము, లేకపోతే ఫోన్ చూసుకుంటాము. మీరు ఎంత ఫోన్కి అడిక్ట్ కాకపోతే మీరు వాళ్ళ నుంచి ఫోన్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు చెప్పండి. See, think yourself. What are the qualities you are having? And that qualities, your strengths. Everyone is having one strength. That strength, how effectively you are utilizing. And with other departments, might be here only in C people are there. Do you have any friends in other departments? Yes. Have you had a discussion with your friends on technologies? ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా అటెండెన్స్ అన్నారా? ప్రాబ్లమ్స్ లో క్యాంటీన్ అన్నారు కదా, క్యాంటీన్ ఫుడ్ అనేది ప్రాబ్లం అంటారు. మరి ఆ ప్రాబ్లమ్ ఎలా రెక్టిఫై చేస్తారు? పోయి కూర్చొని ధర్నా చేస్తారా? ధర్నా చేస్తే అవుతుందా? మరి ఎలా రెక్టిఫై అవుతుంది? లేకపోతే వెంటనే మార్చేయాలి, అంతేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు ఐఐసి ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ ఉంది కదా.
Might be. Baju sir is taking care of that. I don't know. Okay. That innovation council, as part of that, there is an incubation facility. Might be your institute also will provide some space for your entrepreneurship journey. Maybe మీకే ఒక ఫుడ్ బిజినెస్ అలవాటు ఉంది, ఫుడ్ బిజినెస్ పెట్టాలనే ఒక థాట్ ఉంది. బట్ ఎలాంటి ఫుడ్ బిజినెస్ పెడతారు? మీరే ఒక ఫుడ్ బిజినెస్ పెట్టే ఒక క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇన్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ ఇఫ్ యూ విల్ ప్రొవైడ్, మీరు అనే ఫుడ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందా? మళ్ళీ మీకు ఉండే లంచ్ టైం మేబీ 40 minutes 50 minutes ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే స్ట్రెంత్ మేబీ 4000. ఇందాక మేడం చెప్పినారు ఒక ఇయర్ 1000, అంటే 4 years కలుపుకుంటే 4000 ఉన్నారు. 4000 పీపుల్కి ఎట్ ఏ టైం మనం ఫుడ్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వలేదు. మరి దానికి ఏం చేయాలి? వితిన్ 50 minutes ఇవ్వాలి, అందులో క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇవ్వాలి. అదే ఫుడ్ బిజినెస్ మీరే పెట్టారనుకోండి, మీరేం కాన్షియస్ తీసుకుంటారు? చెప్పండి. All these slides are related to these things only, but even if you are scrolling slides also, you may concentrate here only. Okay. So, anyone having any food business idea? ఉందా? మోమో తింటారా? మోమో తెలుసా? మోమో తెలుసా? మోమోస్, Momo story, the Momo story in West Bengal. It started in the West Bengal with a one person. That person is selling on the cycle on daily. In the evening time, he used to sell the Momo on the cycle. Later, his business is increased. He owns a one shop in West Bengal, that is Kolkata, nearby Kolkata. ఫస్ట్ ఒక షాప్తో స్టార్ట్ చేశారు. ఒక షాప్తో స్టార్ట్ చేసినాక వెస్ట్ బెంగాల్ వాళ్ళు ఎక్కువ స్వీట్ ఇష్టపడతారు, కారం తక్కువ తింటారు. బట్ పచ్చిమిర్చులు అలానే తినేస్తారు. ఫుడ్లో కారం తక్కువ ఉండాలి, కాకపోతే పచ్చిమిర్చి తినేస్తారు. ఆ టేస్ట్ కొంతమంది అడిగినారంట. అందుకని చెప్పేసి అందరికి మోమో టేస్టెస్ కూడా చేంజ్ చేశారు. చేంజ్ చేసినందుకు ఇంకా బిజినెస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యింది. ఒక షాప్ కాస్త కోల్కతాలో ఒక 4 షాపులు స్టార్ట్ చేశారు. కోల్కతా తర్వాత కంప్లీట్ వెస్ట్ బెంగాల్కి పోయింది. నౌ దట్ షాప్ ఈజ్ ఇన్ ది వరల్డ్. దట్ షాప్ నేమ్ ఇస్ వావ్ మోమో. సైకిల్ మీద అమ్ముకునే మోమో అతను ఇప్పుడు వరల్డ్ మొత్తంలో వావ్ మోమో అనేది పెట్టారు. ఈవెన్ ఇన్ తెలంగాణ ఆల్సో. మన తెలంగాణలో ఏంటి, మనం స్పైసీ అయిపోయింది అంతేనా మేడం? మన తెలంగాణలో మనం స్పైసీ ఎక్కువ తింటామా? సో నౌ దట్ స్పైసీ ఫ్లేవర్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ ఫర్ ది రీజియన్ బేస్. అదే కేరళకి వెళ్తే వాళ్ళకి కోకోనట్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ కావాలి. దే హ్యావ్ యాడెడ్ ది కోకోనట్ ఫ్లేవర్స్ ఇన్ దట్ మోమో. Region based, they have prepared the different flavors. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు మోమో చెప్పాను ఇందాక, మనకు ఒక బయోమెట్రిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇట్లాంటివన్నీ చేయడానికి ఈజ్ ఇట్ ఏ సింగిల్ డిసిప్లిన్ లైక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్? ఇవన్నీ అవసరమా? అవసరం లేదు కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ది టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఆల్సో, వీ కెన్ create the jobs. That I am not saying we cannot do the jobs. We can create the jobs also. That is the intention here. Even that okay. Can we do an activity here? One activity like I need few volunteers here. You know, runner. बैक मिडिल मैडम के पकड़ का पकड़ना
లైక్ అక్కడ మిడిల్ నువ్వే నువ్వు కూడా ఇంకా మీ గర్ల్స్ లో మీరే వచ్చేసేయండి ఎవరు. Fine. Okay. So now 5, 9. So now here 9 your students are there. So what's your name? Varshit. Yes. Varshit. నీకు అంటే ఇప్పుడు ఏ ఇయర్? థర్డ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి థర్డ్ ఇయర్ వరకు నీకు ఏ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం? Anything that is not related to technical, anything. Automobile engineering. Okay. No, no, no. PCB design. Very good. Name? Prashant. Circuit design. అంటే సర్క్యూట్ డిజైనింగ్ లో ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ ఏదో ఒకటి సరే ఓకే నేను సర్క్యూట్ డిజైన్ ఓకే చూడు అక్కడ ఎవరెవరు అవుతున్నారో చూడు నెక్స్ట్ ఓంకార్ మీకు ఏం టాపిక్ మాస్ఫెట్ ఓకే వెరీ గుడ్ దినేష్ టెక్నికల్ ఏం లేదు నువ్వు ఇంటి దగ్గర పోయేళ్ళ డబ్బాలు కాడ కూర్చుంటా అదైనా చేసి నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా టెస్ట్ చేయట్లేదు దీనివల్ల మీకు ఎలాంటి మార్క్స్ కూడా రాదు జస్ట్ యు ఆర్ నోయింగ్ యువర్ ఎబిలిటీ దట్స్ ఇట్ మీకు కూడా బైక్ ఉందా స్కిడ్ కొట్టా రిలీజ్ చేసావా సరే ఓకే ఉండాలి బిఎల్ఎస్ ఈడీసీ physics semiconductors okay graphic design okay very good so now here we are having the future engineers with one is automobile one person is without any idea okay don't laugh that is also a good thing so one is semiconductors and physics graphic design so by combining all these people can you have any one product? Yes? So now we will give some time. We will give some time for them. Now you are 9 out there. It's a big team. 9 out there. It's a big team. మీరే డిస్కస్ చేసుకొని మిడిల్ పర్సన్ ఇస్ ది టీమ్ లీడర్. Okay. You are the team leader. Just take 3 minutes of the time. డిస్కస్ విత్ మీరు ఏదైతే మీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ చెప్పారో ఆ ఫీల్డ్ అన్ని కలిపి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ లేదు ప్రోటోటైప్ ఒక డిజైన్ ఏదైనా అప్లికేషన్ ఏదైనా చేయగలుగుతామా డిస్కస్ చేసి చెప్పండి మీరు డిస్కస్ చేయండి మీరు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మీ టీమ్ లీడర్ మాట్లాడాలి
Electric car. Electric hyper car. ఎలక్ట్రిక్ హైపర్ కార్. దాని ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే అదే నేను అనేది ఏంటంటే ఆ ప్రోడక్ట్ చేసిన తర్వాత దాని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే అది చేయాలి అని అంటే మనకి ఏమేమి కావాలి, చేసిన తర్వాత బయట అవుట్కమ్ ఏంటి, అది మార్కెట్లోకి ఎలా తీసుకొస్తుంది అది చెప్పండి. ఎలా డిజైన్ చేస్తారు, వాటికి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, వాటి మార్కెట్లోకి ఎలా తీసుకొస్తారు. ఫస్ట్ డిజైన్ చేయాలి. ఐ మీన్ ఇప్పుడు నీ టీంలో నీ స్ట్రెంత్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? అతను ఆటోమొబైల్, నువ్వు ఆటోమొబైల్ అని పీసీబీ అన్న సర్క్యూట్ మాస్ఫెట్ ఓకే బిఎల్ఎస్ఐ ఓకే మాస్ఫెట్ బిఎల్ఎస్ఐ ఈడిసి సెమీ కండక్టర్స్ వాళ్ళతో కలిపి ఒక ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ నువ్వు అన్న ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేస్తావు. ఆటోమొబైల్ అయిన తోటి నువ్వు మొబైల్ కార్ డిజైన్ చేస్తావు, ఇంజన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ తోటి నువ్వు డిజైన్ చేయాలి. కంప్యూటర్ డిజైన్. ఓకే సో అంతేనా? ఫస్ట్ చేసేసి డిజైన్ చేయాలి. ఓకే దాని ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ బిల్డ్ చేయాలి. దాని పవర్ ట్రైన్ బిల్డ్ చేయాలి. పవర్ ట్రైన్ బిల్డ్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. లైక్ పర్టికులర్ కండిషన్ టెస్ట్ చేయాలి. Now, point till now give your chance to your team here. Team leader. See, నీ వెనకాల నీకు అంత స్ట్రెంత్ ఉంది, నువ్వు ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నావు? ప్రమోషన్ చేసి టీం చిల్డ్రన్ని పట్టుకొని ప్రమోట్ చేసి టీంని పట్టుకొని ప్రమోట్ చేస్తావు. అంటే నువ్వు ఒక వెహికల్ డిజైన్ చేసావు, నీ దగ్గర ఒక వెహికల్ ఉంది, ప్రమోట్ చేసావు. మరి దాని కాస్ట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తావు? సరే ఇంకా మీకు అందుకే 3 minutes అన్నాను, మీరు 30 seconds లోనే క్లోజ్ చేస్తున్నారు. దాన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలంటే ఫస్ట్ దానికి ఎంత ప్రైస్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? manufacturing plus manpower plus profit వీటిని అన్నింటిని బేస్ చేసుకొని ఒక కాస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇంకా అందరికీ నెసెసిటీగా ఉండేటట్టుగా ఈఎంఐ ఫెసిలిటీస్, బ్యాంక్ లోన్స్, if it is going beyond the limit, then we'll plan like this. See, okay, good. So, okay.
ఇక్కడ 9 మెంబర్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుండి మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? ఫస్ట్ రావడానికి మొహమాట పడ్డాడు, సిగ్గుపడినారు. వచ్చిన తర్వాత మీ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఇన్పుట్స్ అయితే వచ్చాయా? ఫస్ట్ స్టెప్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. మీరు ముందుకు రండి, మీ దగ్గర ఐడియాస్ ఉన్నాయి, ఆ ఐడియాస్ ని మీరు బయటికి తీసుకురండి. చూడండి, దానికి మీరు ప్రైస్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు అని అంటే మీ ఫ్రెండ్ చెప్పారు, ఈవెన్ టీమ్ లీడర్ మాట్లాడలేకపోయినా కూడా టీమ్ లో ఉన్న మెంబర్ వచ్చి మాట్లాడారు. దట్ సపోర్ట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ మల్టీ డిసిప్లినరీ. సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. ఒకరికి నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు. లేని వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. దానివల్ల ఏంటంటే మీ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, వాళ్ళ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. టుగెదర్ యూ కెన్ కమ్ అవుట్ విత్ వన్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సొల్యూషన్. ఎప్పుడు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ రాకండి. మీరు ఏవైతే కాలేజ్లో ఇప్పటివరకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే చెప్పారో, కమ్ విత్ ఎ సొల్యూషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ ది ప్రాబ్లమ్. మీ దగ్గర ఏవో అరే ఇట్లా చేసిండ్రా, ఇట్లా చేయకపోతే ఇది చేసి అయిపోయేది కదా అని మీకు అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ అది తీసుకురండి. అది తీసుకొస్తే మీ ఐడియాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. బయట ఇప్పుడు మనకు స్టార్ట్అప్స్ కల్చర్ అంటున్నాం. దట్ స్టార్ట్అప్ కల్చర్ కమ్ విత్ ఎ స్మాల్ ఐడియాస్, బట్ దట్ ఐడియాస్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. అది ఏదైనా చిన్న ఐడియా కానివ్వండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ బ్యూటీ పార్లర్ అంటున్నాం. వన్ కాస్మెటిక్ ఎలా అంటే మనం జాక్ ఫ్రూట్ తింటారా? జాక్ ఫ్రూట్ లేదు, పైనాపిల్ ది పీల్ ఉంటుందా? పీల్ ఏం చేస్తాం జనరల్ గా మనం పడేసి లోపలికి పల్ప్ చేస్తాం. ఆ పీల్ నుండి వచ్చే కెమికల్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది హెయిర్ ఆయిల్ పౌడర్స్. జాక్ ఫ్రూట్ లో సీడ్ ఉంటుందా? సీడ్ నుండి వచ్చే పౌడర్ తోటి మేకప్ పౌడర్స్ తయారు చేస్తారు. ఇంకొకటి, ఫంక్షన్స్కి వెళ్తారా? ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మంచిగా ఫ్లవర్స్ పెట్టి అన్ని బాగా డెకరేట్ చేస్తారా? ఫంక్షన్ అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఫ్లవర్స్ ఏం చేస్తారు? తీసుకుపోయి డస్ట్బిన్ లో వాడేస్తారా? జనరల్ గా చేసే డస్ట్బిన్ లో వాడేస్తారు. కాకపోతే there are few members, they will come and collect that flowers, used flowers. అది తీసుకుపోయి మంచిగా వాటిని ఎండబెట్టేసేసి అగరబత్తి అంటామా, ధూప్ స్టిక్స్, అగరబత్తీలు, లేదంటే మన పర్ఫ్యూమ్స్ లో ఫ్రాగ్రెన్స్ కోసం వాటి కోసం యూజ్ చేస్తారు. చూడండి, ఒక వేస్ట్ నుండి ఒక అగరబత్తి మంచి పర్ఫ్యూమ్, మంచి స్మెల్ వచ్చేయండి, దాని కాస్ట్ ఒక 100 grams దానికి ఆల్మోస్ట్ 150 to 200 రూపీస్ ఉంటుంది. ఒక 100 grams దానికి మనకు ఒక క్వింటాల్ ఎంత లేదన్నా మనకి ఒక మంచి గ్రాండ్ ఫంక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, అక్కడికి వెళ్తే అట్లీస్ట్ ఒక 100 kgs అన్న మినిమం ఫ్లవర్స్ వెళ్తాం వేస్టేజ్. దాని నుండి he can earn minimum 20,000 rupees of the ధూప్ స్టిక్స్. అంటే ఒక ఫంక్షన్ హాల్ నుండి వచ్చే దానికి 20,000 వాట్ ధూప్ స్టిక్స్ ని తయారు చేస్తారు. Everything is useful, but how we are utilizing. మీరు మార్నింగ్ కాలేజ్కి వస్తారు, ఏదో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటారు, బట్ దట్ కాన్సెప్ట్ హౌ ఇట్ విల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్. జస్ట్ థింక్ ఫర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ చేయడానికి కూడా ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ధూప్ స్టిక్, అది చేయాలి అంటే దానికి ఒక మెషినరీ కావాలి. ఆ మెషినరీ కావాలంటే దానికి ఒక 2,50,000 వాడుతుంది. మరి అది మన దగ్గర లేదు, ఎక్కడి నుండి తీసుకుంటాం? దానికి కూడా గవర్నమెంట్ ఫండింగ్స్ ఉన్నాయి. డ్రోన్ వన్ కాన్సెప్ట్. మొన్న మనకి పాకిస్తాన్ తో వార్ అప్పుడు చూస్తారా, అందులో డ్రోన్స్ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి? డ్రోన్స్ రోల్ ఎలా ఉండే? ఏదైనా మిసైల్ వచ్చినప్పుడు డ్రోనే వాటిని ఫినిష్ చేస్తుందా? డ్రోన్స్ ఫినిష్ చేస్తాయి. అట్లాంటి టెక్నాలజీ ఉంది, రాడార్ టెక్నాలజీ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ డిమాలిషన్. మరి డిమాలిషింగ్ చేయడానికి ఏం టెక్నిక్ కావాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏం టెక్నిక్ కావాలి? మళ్ళీ ఆ డ్రోన్ డిజైన్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఎలాంటి ఇంజనీర్స్,
ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అవసరం. అండ్ ఆల్సో ఇదేంటి మనం మిలిటరీలో యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ డ్రోన్. వన్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఖమ్మం దగ్గర తెలిసిన వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఒక 50 acres ఉంది. ఆ 50 acres పెస్టిసైడ్ స్ప్రే చేయడానికి వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 1 acre ఒక 6 hours to 7 hours పడుతుంది. ఒక 1 acre స్ప్రే చేయడానికి. మరి అక్కడ వాళ్ళకి 50 acres ఉన్నాయి. అవన్నీ స్ప్రే చేయడానికి ఎంత టైం కావాలి, లేదు ఎంతమంది మనుషులు కావాలి? ఒక మనిషి రావాలి అని అంటే మనకి పర్ డే 800 to 1000 తీసుకుంటారా? ఉన్నాయా ఇక్కడ ఎవరికైనా అగ్రికల్చర్? ఒక మనిషి రావాలి అని అంటే మినిమం 800 to 1000 పర్ డే తీసుకుంటారు. అట్లాంటి కేసులో ఒక స్ప్రేయింగ్ రోబోట్ డ్రోన్ పర్చేజ్ చేస్తాడు. డ్రోన్ కాస్ట్ వచ్చేసి 12 lakhs. జస్ట్ ఆయన ఫీల్డ్స్ ఇవ్వడానికనే, ఆయన ఫీల్డ్స్ కోసమనే 12 lakhs తో డ్రోన్ పర్చేజ్ చేస్తాడు. ఆ డ్రోన్ తో 1 acre ఇట్ ఈస్ స్ప్రేయింగ్ ఇన్ 10 minutes. ఒక 10 minutes లో మొత్తం ఒక 1 acre స్ప్రే చేస్తాడు. అంటే 50 acres స్ప్రే చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? అంటే ఒక డేలో కంప్లీట్ చేసేవచ్చు కదా. మళ్ళీ అక్కడ మ్యాన్ పవర్ ఏమన్నా అవసరమా? మ్యాన్ పవర్ అవసరం లేదు, 1 డేలోనే పని అయిపోతుంది. మరి మిగతా రోజులు ఏం చేస్తాడు? డ్రోన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఖాళీగా పెట్టుకున్నామా? దాన్ని రెంట్కి ఇస్తున్నాడు. అక్కడ అతని పని అయిపోతుంది. రెంట్కి ఇవ్వడానికి పర్ అవర్ 2000 rupees. పర్ అవర్ 2000 rupees. అంటే ఒక డేలో ఒక 8 hours రెంట్కి ఇచ్చిన ఆయనకి ఎంత వస్తుంది? 16,000 అయితే వస్తుందా? అంటే పర్ డే 16,000 వస్తుంది. అంటే 1 year 6 months లోనే అతను పెట్టిన బడ్జెట్ అంతా వెళ్ళిపోతుందా? అతనికి పని అయిపోతుంది, ప్లస్ రెవెన్యూ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్. అంటే మీరు ఒక డ్రోన్ పర్చేజ్ చేసి రోబోట్ ఆల్సో డూయింగ్ దిస్ అగ్రి ఫీల్డ్స్. ఈవెన్ మన ఇంట్లో కూడా ప్రతి రిమోట్ కంట్రోల్ కార్స్ ఆడుతున్నారు అక్కడ. మరి అదే మనం డెవలప్ చేసుకుంటే సో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కమింగ్ టు ది ఫండింగ్ పాయింట్, మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్, ఈవెన్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో కూడా TGIC, తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్, TGIC వాళ్ళ దగ్గర కూడా మీ దగ్గర ఏ చిన్న ఐడియా ఉన్నా కూడా ఇంటింటా ఇన్నోవేటర్ అనే ప్రోగ్రామ్. ఫ్రమ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ పిచ్ యువర్ ఐడియా. మీ ఐడియా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పండి. వాళ్ళకి చెప్తే మీ ఐడియా వ్యాలిడ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళే మీకు ఫండ్ ఇస్తారు. మీరు 1 lakh కావాలా, 10 lakh కావాలా, 1 crore కావాలా, ఫండ్ ఇచ్చి వాళ్ళే ఆ ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తారు. సేమ్ అలాగే లేదు మీరు ఒక రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లేదు ఒక కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి ఫారెన్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, మీరు చేసే రీసెర్చ్ పెట్టండి. దానికి కూడా AICT ఉంటుంది, UGC ఉంటుంది, SER, DST ఇలాంటి గవర్నమెంట్ కాల్స్ ఉన్నాయి. చాలా కాల్స్ మనకు ఫండింగ్ ఇవ్వడానికి మనం చేసే రీసెర్చ్ చాలా ఉంది. Even international funding is also available. That too for the students who are in the graduation or post graduation. Once మీరు కాలేజ్ అంటే బయటికి వెళ్ళారనుకోండి, ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి అని అంటే అప్పుడు నాన్ స్టూడెంట్ కింద మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు అప్రూవల్స్ చాలా కష్టం ఉంటుంది. స్టూడెంట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడే మీరు 1 crore ఫండ్ అడగండి, 1 crore కూడా మీకు సబ్సిడీ కింద యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ గా ఉంటే సబ్సిడీ కింద మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. 90% సబ్సిడీ వస్తుంది మీరు స్టూడెంట్ గా ఉంటే. 1 crore తీసుకుంటే మీరు పే చేయాల్సింది రిటర్న్ లో 10 lakhs. అదే స్టూడెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి, 90లో ఓన్లీ 20% to 30% సబ్సిడీ వస్తుంది స్టూడెంట్ గా కాదు. సో అందుకనే స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఏవైతే ఐడియాస్ ఉన్నాయో దట్ ఐడియాస్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్. ఒక ప్రాజెక్ట్ మంచి ప్రాజెక్ట్ చేశారనుకోండి, అది గవర్నమెంట్కి వెళ్తే వాళ్ళే మీకు ఒక 1 year కి మీరు ఒక 40 lakhs 50 lakhs బడ్జెట్ కోట్ చేయండి. 1 year కి 50 lakhs బడ్జెట్ కోట్ చేశారనుకోండి, అంటే మీ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎంత? చెప్పండి. మీరే 1 year కి ఒక
ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి 1 year టైం ఉంది. ఆ 1 year that budget you are taking from the government. Okay, like so my so like this many opportunities are there if you are working in the multidisciplinary by exploring your knowledge. Okay, with this I can conclude one quotation that the world is waiting for your innovations. Don't just learn, create, discover, lead. So that you can create the jobs instead of looking for the jobs. Okay? All the best. And also one more thing. I'm with myself, as already said, Dr. Pranath from Semicon Technolabs. This company is related to the VLSI company. Here we are having the service-based company. Almost we are having the 380 employees are there in and around Bangalore, Hyderabad, US. 380 employees are there, and we are entering into the MNC level also after reaching the 500 employees. And also we are providing trainings also. The trainings related to VLSI in physical design, digital design verification, analog, DRT, like these domains. If you are interested, you can ask Baju sir. He will give the conference. All the best. And also, if you are anyone is interested in the robotics, also you can contact me. I have designed one robot that is there in the MLR ITM, Marie Lakshmana Institute of Technology and Management. Earlier I was worked in that college as a professor and dean. So there I have developed one robot also. Okay, that robot we have designed for the, it's 2,80,000. Designed for the 2,80,000, and in the market that robot is available for the 9 lakhs. So here I am saying that if you are having the knowledge, if you are having any product, with that product you can do your business. You can earn the money. No need to wait for the jobs. Even I told you one example, that drone. That drone also our team is developed and we have given to this form. Drone also. So one dedicated lab is there for the robotics and drones. If you are interested related to the VLSI robotics, you can contact me. All the best. Thank you. Thank you, sir, for your valuable address. Thank you.